بہت ساری کتابوں کے اندر ایک واقعہ لکھا ہوا ہے نورالدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کا. بہت بڑے اللہ والے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے علم و فراست سے انہیں نوازا تھا اور وہ بادشاہ تھے دمشق کے. ایک مرتبہ وہ سوئے ہوئے تھے, انہیں خواب گرا. خواب میں دیکھ رہے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مجھے 2 لوگوں سے تکلیف ہے. اور بعض کتابوں میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ان 2 لوگوں کی تصویر بھی بتائی, کہا کہ یہ 2 لوگوں سے مجھے تکلیف ہے. ایک مرتبہ سوئے, خواب گرا, انہوں نے سوچا ایسے ہی خواب گرا ہوگا. پھر دوسرے دن سوئے, پھر دوسرے دن بھی وہی خواب گر رہا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آ کر کہہ رہے ہیں کہ مجھے 2 لوگوں سے تکلیف ہے, ان سے مجھے بچایا جائے. پھر تیسرے دن سوئے, تیسرے دن بھی جب خواب گرا تو اچانک اٹھ کر بیٹھ گئے. آج ہماری بہنیں, ہماری مائیں اولیاء اللہ کے واقعات اپنے بچوں کو نہیں سناتی ہیں, جس کی وجہ سے ہمارے بچوں کے اندر دینی جذبہ کم ہوتا چلا جا رہا ہے. والدین کو چاہیے, خصوصاً ماں کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو اولیاء کرام کے واقعات کو سنائیں, تاکہ ان کے دل کے اندر ایک جذبہ پیدا ہو جائے کہ ہمیں بھی ایسا بننا ہے, ہم بھی ایسے بن سکتے ہیں. وہ صحابہ کے واقعات سنائیں, اولیاء اللہ کے واقعات سنائیں, انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات سنائیں. اپنے بچوں کو ان واقعات کو سنا کر ان کے ایمان کو ہم جھنجھوڑیں ابھی سے, تاکہ آگے چل کر ہمارے بچوں کے سامنے ان کے واقعات ہو. جب وہ کام کرنے کے لیے میدان میں اتریں تو ان کے سامنے وہ حالات ہوں, صحابہ کے حالات ہوں, انبیاء کے حالات ہوں, اولیاء اللہ کے حالات ہوں. ورنہ اگر ایسا نہیں رہا, ہمارے بچوں کے سامنے ان کی زندگیوں میں صحابہ کے, اولیاء اللہ کے یا انبیاء کے واقعات ہم نے ان کو نہیں سنایا یا ان سے آگاہ ان کا تعارف نہیں کرایا, تو یہ بچے کام نہیں کر سکیں گے. یہ کشمکش میں, دین کے معاملے میں یہ کشمکش میں مبتلا ہو جائیں گے. اس لیے ان واقعات کو سنایا جائے. تو نورالدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ وہ اچانک اٹھ کر بیٹھ گئے اور کہنے لگے کہ ہو رہا ہو کچھ تو بات ہے. مشورہ کیا کہ کیا کرنا چاہیے. بادشاہ تھے, ان کی حکومت اطراف و اکناف میں چلا کرتی تھی, مدینے پر بھی ان کی حکومت تھی غالباً. تو پھر یہ رخت سفر انہوں نے باندھا ہے, اپنے سپاہیوں کو لے کر یہ نکلے ہیں. تقریباً مدینے سے لے کر دمشق تک کا جو راستہ ہے وہ 20 سے 25 دن کا راستہ ہے, 21-22 دن کا راستہ ہے. وہ لگاتار انہوں نے سفر کیا, نمازوں کے لیے, ضروریات کے لیے, اتنا ہی وہ اپنے آپ کو انہوں نے خالی رکھا. اس کے بعد لگاتار انہوں نے سفر کیا. 22 دن کا راستہ, 22 دن کا جو راستہ ہے انہوں نے صرف 15 دن میں طے کیا, تاکہ جلدی جا کر دیکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا تکلیف ہے. جب مدینے میں آئے تو اب ان لوگوں کو تلاش کرنا تھا, کیونکہ مدینہ بڑا شہر بن چکا تھا. اب ان لوگوں کو تلاش کرنا ایک بڑی دشوار تھا, ایک بہت بڑی بات تھی کہ ان کو کیسے تلاش کیا جائے. اس زمانے کی جیسے فوٹو وغیرہ تو نہیں تھے کہ چلو فوٹو نکال لیا تھا, سوچ کے حساب سے اسکیچ کر کے ایک فوٹو بنا لی تھی, تصویر بنا لی تھی اور لوگوں کے سامنے بتا رہے ہیں کہ بھائی دیکھو یہ لوگ کہاں ملیں گے. ویسا تو معاملہ نہیں تھا. اب پریشان ہوئے تو دل میں بات آئی اللہ کی طرف سے کہ دعوت کی جائے. بادشاہ بھی تھے, چونکہ ہدیے وغیرہ تحفے تحائف لے کر آئے تھے, تو تحفے کے بہانے سے پورے مدینے والوں کو جمع کیا اور ایک طرف خود بیٹھ گئے اور وزیر سے کہا کہ تم تحفے دینا شروع کرو, جس آدمی پر میں اشارہ کروں اس کو روک لینا. تو الغرض تحفے دینے کا معاملہ شروع ہوا. تحفے دیتے گئے, پورے مدینے والے خالی ہو گئے, مگر وہ لوگ کوئی نظر نہیں آئے. پھر پریشانی میں مبتلا ہو گئے. دوسرے دن پھر دعوت کے بہانے سے بلایا, تمام لوگ آ گئے. پھر دعوت کرائے جا رہے ہیں, تمام لوگ ختم ہو گئے. وہ پھر بھی وہ دکھائی نہ دینے لگے اور زیادہ الجھن میں پڑ گئے. تو سوچا کہ اب کیا کیا جائے. تو انہوں نے مشورہ کیا وہاں کے لوگوں سے کہ کوئی آدمی ہے جو چھوٹ رہا ہے اس دعوت میں, یا کوئی ایسا آدمی ہے جو میرے تحفے لینے سے جو رہ گیا ہو, باقی رہ گیا ہو. مدینے والوں نے کہا بادشاہ سلامت ایسا تو کوئی انسان نہیں ہے, تمام کے تمام حاضر ہیں, ہر ایک نے آپ کا تحفہ لیا, ہر ایک آپ کی دعوت میں شریک ہے. تو بادشاہ نے کہا کہ نہیں, کوئی تو ایسا ہوگا جو اس دعوت سے چھٹا ہوگا. تو مدینے والوں نے کہا ہاں 2 لوگ ہیں جو اللہ والے ہیں, جو ہمیشہ عبادتوں میں وقت ان کا گزرتا ہے, دن بھر روزہ رکھتے ہیں, رات بھر جنت البقیع میں جا کر لوگوں کی خدمت کرتے ہیں, وہاں کام کاج کرتے ہیں. تو بادشاہ کو
डाउट हुआ, कहा कि उनको बुलाया जाए। वो कहने लगे, मदीने वाले कहने लगे वो तो बड़े अल्लाह वाले हैं। इसलिए कभी लोगों की हुलिये को देखकर, लोगों के हुलिये को देखकर उन पर एतबार नहीं करना चाहिए। देखो मोमिन वो है जो ना धोखा देता है ना धोखा खाता है, ये मोमिन की अलामत है। बाज़ मतलब ऐसा होता है कि दिखने में इंसान जुब्बे टोपी वाला, चेहरे दाढ़ी वाला होता है, मगर वो हकीकी मानों में मुसलमान नहीं होता, हकीकी मानों में मुसलमान नहीं होता। इससे कहते हैं कि भाई बहुत सारे लोगों की शिकायतें होती हैं कि भाई हम मस्जिद जाते हैं तो हमारी चप्पल चोरी हो जाती है, चप्पल चोरी हो जाते हैं, और कहते हैं कि चोर मस्जिद में आते हैं। चोर मस्जिद में, नमाजी चोरी नहीं कर सकता, कभी कोई नमाजी चोरी नहीं कर सकता, बल्कि चोर नमाजी की शक्ल में आकर चप्पल ले जाता है अलगर्ज। तो फिर उनको बुलाया गया। जब बुलाया गया तो ख्वाब में 1 से 2 मरतबा नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह अलैह ने देखा था, तो पहचान लिया, कहने लगी कि ये वही इंसान है, वही बंदे हैं। जब उनसे पूछताछ की गई तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया, उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि हम परदेसी हैं और हमारा क़याम है, हम इबादत के लिए आए हैं, और मानने के लिए तैयार नहीं थे। जब उन्हें डराया धमकाया गया, कुछ ज़बरदस्ती की गई, तो उन्होंने कहा कि हाँ हम यहूद की तरफ से आए हैं, हम यहूदी, हम मुसलमान नहीं हैं। हालांकि दिखने के एतबार से बड़े अल्लाह वाले नज़र आते थे, ये लंबी टोपी है, चेहरा है, शरई लिबास है, मगर हकीकत में वो यहूदी थे जो कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाश को निकालने के लिए आए थे। मस्जिद नबवी से तकरीबन कुछ मील के फासले पर उनका कमरा था। जब कमरे में जाकर देखा गया तो कमरे के बीचों बीच में एक सुरंग है, गारनुमा सुरंग है, जिसके ज़रिए से रात भर काम किया करते कि सुरंग खोदा करते ताकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाश तक पहुँचे और उनके जिस्म अतहर को, जिस्म मुबारक को चुरा कर वो यहूद अपने साथ में ले जा सकें। तो उन्होंने कहा कि हमें पैसे देकर मामूर किया गया था इस काम के लिए कि आपके नबी के नाश मुबारक को हम निकाल कर लाएं। हम ये रात भर यही काम किया करते थे और मिट्टी ले जाकर जन्नतुल बकी के अंदर हम डाल देते, ऐसा कि लोगों को पता न चले, मालूम ना पड़े। तो उनका ये काम था। नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह अलैह को बड़ा अफसोस हुआ, बहुत रंज व कलाल हुआ। उन्होंने फ़ौरन उनकी गर्दन कलम करने का मशवरा दिया और उनको कत्ल कर दिया गया। नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह अलैह सर पर हाथ लगा कर बैठ गए कि अल्लाह तेरी क्या शान है कि एक नूरुद्दीन जंगी जो हज़ारों मील मदीने से दूर रहता है, मगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिसमें अतहर की हिफाजत के लिए इस गुनहगार को अल्लाह तूने चुना। तेरा लाख लाख शुक्र है। जब देखा गया उस सुरंग के अंदर जाकर, किताबों में मुअर्रिखीन लिखते हैं कि बिल्कुल करीब था, या बाज़ कहते हैं कि बिल्कुल निकालने के करीब था जिसमें अतहर। तो नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह अलैह वहाँ पर गए। उन्हें बाज़ मुअर्रिखीन लिखते हैं कि उन्हें कदम मुबारक को चूमने का भी मौका मिला। अलगर्ज उसके बाद में नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह अलैह ने वहाँ पर शीशा पिघला कर, जो जहाँ पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और 2 यार लेटे हुए हैं, अतराफ में शीशे की दीवार, शीशा पिघला कर दीवार वहाँ दीवार नुमा वहाँ पर बनाया, और इतनी गहराई उस दीवार को खोदा गया कि पानी निकल आए वहाँ से लेकर ऊंचाई तक। अब जो जाली लगी हुई है वो चौथे हिस्से पर है। पहले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र अतहर है, उसके बाद एक दीवार है, फिर उसके बाद फिर एक दीवार, उसके बाद नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह अलैह की दीवार है, उसके बाद में जो बादशाहों ने बनाई वो दीवार, फिर उसके बाद में जाली है। इतनी हिफाजत की गई है। तो ये बंदे के अंदर जब इखलास होता है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, उनकी सुन्नतों को ज़िंदा करने का एक जज्बा और शौक़ होता है, तो अल्लाह तबारक व तआला कहाँ से कहाँ बुलाकर दीन का काम ले लेते हैं, हिफाजत का काम ले लेते हैं। तो ये वाक़ई से हमें यही सबक मिलता है कि हम अपनी ज़िंदगियों में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को ज़िंदा करें ताकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब हम जाएं तो हम ये कह सकें कि अल्लाह के नबी, हम आपकी सुन्नतों को हम ज़िंदा करके आए हैं। तो ये वाक़ियात को अपने बच्चों को सुनाएं ताकि उनके अंदर भी एक मोहब्बत, एक शौक़, एक जज्बा पैदा हो जाए कि हमें भी ऐसा बनना है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तमाम को उन बातों पर अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आख़िर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।